Hello students, welcome to CE Education. 10th Max, Exercise 8.1, first question. Find the range and coefficient of range of the following data. First subdivision, 63, 89, 98, 125, 79, 108, 178, 68 கொடுத்திருக்காங்க. So first range and coefficient எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா ஃபார்முலா இருக்கு. range கண்டுபிடிக்கணும்னா L minus S. coefficient of range கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த L minus S டிவைட் பண்ணனும் L plus S ஆல. So L minus S divided by L plus S. L ங்கிறது largest value, S ங்கிறது smallest value. இப்போ இந்த டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டேட்டாஸ்ல largest value எதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். பாத்தீங்கன்னா largest value 125. இதுல smallest value என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 63. இப்போ ரேஞ்சுக்கு ஃபார்முலா பாருங்க L minus S. சோ அப்போ largest value ல இருந்து smallest value subtract பண்ணனும். சோ 125 minus 63 பாத்தீங்கன்னா 62. சோ range 62. அடுத்து coefficient of range அப்படினா L minus S divided by L plus S. largest value ல இருந்து smallest value subtract பண்ணனும். largest value smallest value add பண்ணி divide பண்ணிரணும். அப்ப பாருங்க 125 minus 63 divided by 125 plus 63. அப்ப 62 divided by 125 63 add பண்ணா 188 வரும். 62 188 ஆல் divide பண்ணா நமக்கு 0.3297 வரும். இத 2 decimal நம்ம convert பண்ணிக்கலாம். so 0.33. so இங்க 5 க்கு மேல இருந்தா நம்ம 1 இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முந்தின நம்பர்ல. so 0.33. ஆன்சர் range 62, coefficient of range 0.33. 10th max exercise 8.1 first question la second subdivision 43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4, 29.8 னு டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. So range கண்டுபிடிக்கணும். range கண்டுபிடிக்க L minus S formula. coefficient of range க்கு L minus S divided by L plus S. L னா largest value, S னா smallest value. So கொடுத்திருக்க கூடிய டேட்டால largest value பாருங்க 61.4 இருக்கு. அடுத்து smallest value 13.6. இப்போ largest value ல இருந்து smallest value subtract பண்ணலாம் நமக்கு range கிடைக்கும். So 61.4 minus 13.6. So நமக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 47.8. இந்த ஆன்சர் தான் range. coefficient of range னா L minus S divided by L plus S. largest value 61.4, smallest value 13.6. so 61.4 minus 13.6 divided by L plus S. 61.4 plus 13.6. so 61.4 minus 13.6 47.8 divided by 61.4 plus 13.6 add பண்ணா நமக்கு 75 வரும். so 47.8 75 ஆல divide பண்ணா 0.6373 வரும். நம்ம 2 decimal ல கன்வர்ட் பண்ணனும். அப்ப பாருங்க 0.64. so இங்க third decimal 5 இல்லனா 5 க்கு மேல இருந்ததுனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெசிமலோட ஆட் பண்ணிக்கணும் 1. அப்போ 63 இருந்தா 64. சப்போஸ் 62 இருந்திருந்தா 63 ன்னு எழுதணும். so 0.64. so answer range 61.4, coefficient of range 0.64. 10th max exercise 8.1 second question. If the range and the smallest value of a set of data are 36.8 and 13.4 respectively, then find the largest value. இந்த क्वेश्चनல பாருங்க range கொடுத்திருக்காங்க 36.8 ன்னு, smallest value கொடுத்திருக்காங்க 13.4 ன்னு. நம்ம largest value கண்டுபிடிக்கணும். range ஓட ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். சோ range ஓட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா largest number minus smallest number L minus S. அப்போ range என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 36.8 கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது smallest value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 13.4. அப்ப range equal to largest value கண்டுபிடிக்கணும். range equal to L minus S. range இருக்கிறதுல 36.8 வரும் equal to largest value கண்டுபிடிக்கணும் minus smallest value 13.4.
இங்க minus 13.4 equal to left hand side கொண்டு போயிடலாம் plus 13.4 ஆயிடும். So 36.8 plus 13.4 equal to L. So 36.8 plus 13.4 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 50.2 வரும். So இதுதான் largest value. So largest value 50.2. 10th maths exercise 8.1 third question. Calculate the range of the following data. So datas பாத்தீங்கன்னா டேபுலர் காலத்துல கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த datas எது ரிலேட்டடா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா workers உடைய income. இப்போ 400 rupeesல இருந்து 450 rupees வாங்கக்கூடிய workers 8 persons இருக்காங்க. 450 rupeesல இருந்து 500 rupees income வாங்குற workers 12 பேர் இருக்காங்க. So 500 rupeesல இருந்து 550 rupees வாங்கக்கூடிய இன்கம் வாங்கக்கூடிய workers 30 பேர் இருக்காங்க. 550 ல இருந்து 560 rupees இன்கம் வாங்கக்கூடிய workers 21 பேர் இருக்காங்க. 600 rupeesல இருந்து 650 rupees இன்கம் வாங்கக்கூடிய workers 6 members இருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு டேட்டா எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கம் தான் டேட்டா. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த இன்கமுக்கு தான் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணுமே வழியா, அதாவது கம்மி இன்கம் ஜாஸ்தி இன்கம். ஸோ இங்க கம்மி ஒர்க்கர் ஜாஸ்தி ஒர்க்கர்னு இங்க வராது. அப்போ இன்கமுக்கு தான் நம்ம டேட்டா ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்கம் கம்மி இன்கம் எது, ரொம்ப லோயஸ்ட் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா 400, ஹையஸ்ட் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா 650. அதாவது 400 rupeesல இருந்து 450 rupees இன்கம் சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க 8 workers இருக்காங்கன்னு தான் மீனிங் வழிய. இந்த 8 workers 12 workers 30 workers 21 workers 6 workers நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஸோ அப்போ பாருங்க, நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எல் மைனஸ் எஸ். இப்போ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இதுல எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ரேஞ்ச் இண்டிகேட்ஸ் எதனா இன்கம் ஆஃப் தி ஒர்க்கர்ஸ் தான் குறிக்கும், ஒர்க்கர்ஸ் உடைய இன்கம் குறிக்குது. அப்ப லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ 650, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ 400. அப்போ ரேஞ்சில் எல் மைனஸ் எஸ்ன்னு வரும். ஸோ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ 650, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ 400. 650ல இருந்து 400 சப்ராக்ட் பண்ணா 250 வரும். ஸோ ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு 250. 10th maths exercise 8.1 fourth question. A teacher asked the students to complete 60 pages of a record notebook. 8 students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages yet to be completed by them. ஓர் ஆசிரியர் மாணவர்களை அவர்களின் செய்முறை பதிவேட்டின் 60 பக்கங்களை நிறைவு செய்து வருமாறு கூறினார். 8 மாணவர்கள் முறையே 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 மற்றும் 37 பக்கங்கள் மட்டுமே நிறைவு செய்திருந்தனர். மாணவர்கள் நிறைவு செய்யாத பக்கங்களின் திட்ட வழக்கத்தை காண்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா குரூப்டு டேட்டாவா அன்குரூப்டு டேட்டாவா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது பார்த்த மாத்திரத்திலே சொல்லிடலாம் இது அன்குரூப்டு டேட்டா. ஏன்னா டேபுலர் காலமா இருந்தாதான் அது குரூப்டு டேட்டா. ஸோ இது அன்குரூப்டு டேட்டா. இந்த அன்குரூப்டு டேட்டா அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னு கிடையாது. ஆனா அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாத பேஜுக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப பாருங்க, டோட்டல் 60 பேஜ் இருக்கு. அந்த 60 பேஜையும் ரெக்கார்ட் நோட்ல எழுதிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா 8 ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேஜஸ் மாத்திரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் 8 பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் 32 பேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 60 - 32 இல்லையா? அதே மாதிரி செகண்ட் 35 தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 60 - 35. ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம 60ல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோம். அந்த சப்ராக்ட் பண்ண வேல்யூக்கு தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, yet to be completed by them. Find standard deviation. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேபுலர் காலத்தை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க டேட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண பேஜஸ் உடைய டேட்டா. அப்போ கம்ப்ளீட்டட் பேஜஸ் 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35,
37. நம்ம எதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம்? yet to be completed pagesக்கு. அப்ப yet to be completed pagesனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் எவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு? 60 பேஜஸ். கம்ப்ளீட் பண்ண பேஜ் எத்தனை? 32. அப்ப 60ல இருந்து 32 சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், நமக்கு 28 வரும். அதே மாதிரி 60ல இருந்து 35 சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், 25. 60 minus 37 23, 60 minus 30 30, 60 minus 33 27, 60 minus 36 24, 60 minus 35 25, 60 minus 37 23. So incomplete pages தான் நம்ம இங்க இருக்கு. இந்த incomplete pages தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ அதுதான் xi. அப்போ இந்த xக்கு நாம மீன் எடுக்கணும். அதாவது மீன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி n ஆல டிவைட் பண்ணோம். இங்க nங்கிறது 8 ஸ்டூடண்ட். சோ இங்க மொத்தமே 8 இருக்கு. 8 ஸ்டூடண்ட்ஸ்னுடைய இன்கம்ப்ளீட் பேஜஸ் தான் இருக்கு. அப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 28 plus 25 plus 23 plus 30 plus 27 plus 24 plus 25 plus 23. சோ இத ஆட் பண்ணா 205 வரும். இப்ப நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கலாம். சோ sigma xi divided by n. nங்கிறது 8 ஸ்டூடண்ட். சோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான். அப்போ sigma xi அப்படினா 205 divided by 8. 205 8 ஆல டிவைட் பண்ணா 25.625 வருது. சோ மீன் இது மாதிரி ஃபிராக்ஷன்ல வந்தது அப்படினா நம்ம அஷ்யூம்டு மீன் எடுத்துக்கணும். அப்ப பாருங்க, அதாவது டெசிமல்ல வரக்கூடாது. அப்ப அஷ்யூம்டு மீனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்யூம்டு மீனை ஏன்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். சோ a equal to largest value plus smallest value divided by 2. சோ எதுக்கு லார்ஜஸ்ட்? எதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோமோ அந்த டேட்டால தான் நம்ம லார்ஜஸ்டும் ஸ்மாலஸ்டும் பார்க்கணும். லார்ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 30, ஸ்மாலஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 23. சோ 30 plus 23 divided by 2. சோ 30 and 23 ஆட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு 26.5 வருது. இதுவுமே ஃபிராக்ஷனா தான் வருது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சோ 26.5 27 நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அஷ்யூம்டு மீன் 27. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா. அப்ப என்ன ஃபார்முலா நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா sigma equal to square root of sum of di square divided by n minus sum of di by n the whole square. இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். அப்ப பாருங்க, di அப்படிங்கிறது என்ன? x minus a, xi minus a. இங்க aங்கிறது அஷ்யூம்டு மீன். அப்ப என்ன பண்ணோம்? xங்கிறது எது? இந்த இன்கம்ப்ளீட் பேஜஸ். சோ இந்த xல இருந்து இந்த a 27 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அப்ப 28 minus 27 1. அடுத்து 25 minus 27 minus 2. அடுத்து 23 minus 27 minus 4. அடுத்து 30 minus 27 3. அடுத்து 27 minus 27 0. அடுத்து 24 minus 27 minus 3. 25 minus 27 equal to minus 2. 23 minus 27 equal to minus 4. இப்ப இங்க ஃபார்முலால என்ன இருக்கு? sum of di square இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லாம sum of di இருக்கு. அப்ப di நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்ப பாருங்க 1 3. சோ இது மட்டும் தான் பிளஸ்ல இருக்கு. மத்த இது எல்லாமே மைனஸ்ல இருக்கு. சோ -2 -4 -3 -2 -4. சோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் அண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா சிம்பிள் ஆட் சப்ட்ராக்ஷன் தான், அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் தான். சோ -11 வரும். சோ sigma di equal to -11. சோ ஃபார்முலால நமக்கு sigma di கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது di ஸ்கொயர். di ஸ்கொயர்னா ஒவ்வொரு டேர்மையும் இண்டிவிஜுவலா ஸ்கொயர் பண்ணோம். எது எந்த டேர்ம்? di. இப்போ 1 ஸ்கொயர் 1, -2 ஸ்கொயர் plus 4, -4 ஸ்கொயர் plus 16, 3 ஸ்கொயர் 9, 0 ஸ்கொயர் 0, -3 ஸ்கொயர் plus 9, -2 ஸ்கொயர் plus 4, -4 ஸ்கொயர் 16. இப்போ sigma di ஸ்கொயர் இருக்கு. அப்போ இந்த di எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா அதுதான் di ஸ்கொயர். பாருங்க 1 plus 4 plus 16 plus 9 plus 0 plus 9 plus 4 plus 16 பாத்தீங்கன்னா 59 வரும். சோ இப்ப பாருங்க நமக்கு ஃபார்முலால என்னென்ன இருக்கு? di ஸ்கொயர் இருக்கு, அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். di இருக்கு, sigma di -11 இருக்கு. n வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ், அது 8, அதுவும் தெரியும். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் di ஸ்கொயர். di ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு? di ஸ்கொயர் 59. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 59 டிவைடட் பை n 8. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் 8. அடுத்தது மைனஸ் சிக்மா di -11 நமக்கு வந்திருந்தது டேபிளர் காலத்துல. சோ -11 டிவைடட் பை n 8 the whole power 2. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
இந்த 59/8 அப்படியே இருக்கட்டும் ரூட்டுக்குள்ளார minus 11 ஸ்கொயர்னா நமக்கு 121 வரும். அடுத்தது 8 ஸ்கொயர்னா நமக்கு 64 கிடைக்கும். இது ரெண்டுக்கும் LCM எடுப்போம். அடுத்தது 64 தான் LCM. அப்ப 59 அதாவது 64 8 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். 64 LCM 64 8 ஆல டிவைட் பண்ணா 8. சோ 8 ஆல நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய 59 மல்டிப்ளை பண்ணலாம். சோ 59 into 8. அடுத்து இங்க இருக்கக்கூடிய மைனஸ் சிம்பல். அடுத்தது இங்கே 64 இங்கே 64 டிவைட் பண்ணா 1 வரும். சோ 1 ஆல 121 நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணா 121 தான் வரும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் 59 into 8 472 ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார minus 121 divided by 64. சப்ராக்ட் பண்ணா 472ல 121 சப்ராக்ட் பண்ணா 351 divided by 64. இப்ப 351 64 ஆல டிவைட் பண்ணா 5.48 வரும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார. 5.48 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 2.3375 னு வரும். இப்ப நம்ம 2 டெசிமலோட நம்ம கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப பாருங்க 2.33 2.34 ஏன்னா இங்க 5க்கு மேல மூணாவது டெசிமல் இருந்ததுன்னா ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க 7 இருக்கு அதனால ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதே 4 இருந்ததுன்னா 2.33 ஓட நிறுத்திக்கலாம். இங்க 7 இருக்கு அதனால 2.34. So standard deviation of the pages yet to be completed approximately 2.34. 10th Maths Exercise 8.1 5th question. Find the variance and standard deviation of the wages in rupees of 9 workers given below. 10 ஊழியர்களின் ஊதியம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஊதியங்களின் விளக்க வர்க்க சராசரி மற்றும் திட்ட விளக்கம் காண்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய டேட்டா அன்குரூப்டா குரூப்டான்னு பார்க்கணும். இது அன்குரூப்டு டேட்டா. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கு, மீன் மெத்தட் இருக்கு, அசியூம்டு மீன் மெத்தட் இருக்கு, ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் இருக்கு. ஸோ இதுல நாம மீன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். எப்படின்னா மீன் மெத்தடு ஃபர்ஸ்ட் மீன் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மீன் எடுத்தா அந்த மீனோட வேல்யூ வித்தவுட் டெசிமலா வந்ததுன்னா மீன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம். வித் டெசிமலா வந்ததுன்னா அசியூம்டு மீன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வேஜஸ் பாருங்க, இது டிஸ்கிரீட் டேட்டா. இப்ப மீன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்ம மீன் செக் பண்ணுவோம். பாருங்க வேஜஸ் xi அதாவது அதுதான் x. சோ 310 290 320 280 300 290 320 310 அப்புறம் 280. சோ இந்த வேஜஸ் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். சோ 310 290 plus 320 plus 280 plus 300 plus 290 plus 320 plus 310 plus 280. so நம்ம ஆட் பண்ணா 2700 வரும். so sum of xi equal to 2700. இப்ப மீனுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா sum of xi divided by n. so nங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 9 workers கொடுத்திருக்காங்க, number of workers. so மீனை நம்ம x barனு இண்டிகேட் பண்றோம். so x bar equal to 2700 அதாவது சிக்மா xi க்கு divided by nங்கிறது number of workers. number of workers 9 இருக்கு. so 2700 9 ஆல டிவைட் பண்ணா 300 வரும். so mean is not in decimal form. so இது decimal formல இல்ல, அதாவது எந்த ஒரு டெசிமலும் வரல, முழு நம்பரா தான் வந்திருக்கு. so assumed mean வந்து நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. so assumed mean is not necessary. அப்ப பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா di கண்டுபிடிக்கணும், டிஃபரன்ஸ் அதாவது x minus x bar. so x minus x bar கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்க 310 minus x bar ங்கிறது 300. so 310 minus 300 10 வரும். 290 minus 300 minus 10 320 minus 300 20 வரும். 280 minus 300 equal to minus 200. 300 minus 300 0. 290 minus 300 minus 10. 320 minus 300 20. 310 minus 300 10. 280 minus 300 minus 20. இப்ப அடுத்தது நம்ம di கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா பாருங்க வேரியன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். வேரியன்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா சிக்மா di ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n. அப்போ நம்ம d கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப di ஸ்கொயர், அப்போ பாருங்க இத ஸ்கொயர் பண்ணோம், அதாவது di 10 into அதாவது 10 ஸ்கொயர் 100 மைனஸ் 10 ஸ்கொயர் பாத்தீங்கன்னா minus 10 into minus 10 100. 20 ஸ்கொயர் 400.
minus 20 square 400, 0 square 0, minus 10 square 100, 20 square 400, 10 square 100, minus 20 square 400. இப்போ sigma di square இருக்கு ஃபார்முலா. ஸோ di square நம்ம எழுதிட்டோம். ஸோ இதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 100 plus 100 plus 400 plus 400 plus 0 plus 100 plus 400 plus 100 plus 400. ஸோ 2000 வரும். ஸோ sigma di square equal to 2000. இப்போ வேரியன்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ sigma di square equal to 2000. n பார்த்தீங்கன்னா 9. ஸோ 2000 9ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு பாருங்க 222. அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்மா பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n. ஸோ டிஐ ஸ்கொயர் என்னது 2000 டிவைடட் பை 9 n ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார. ஸோ 2000 9ஆல டிவைட் பண்ணா 222.22. ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 14.9 வரும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 14.9, வேரியன்ஸ் 222.22. 10th Maths, Exercise 8.1, 6th question. A wall clock strikes the bell once at 1 o'clock, 2 times at 2 o'clock, 3 times at 3 o'clock, and so on. How many times will it strike in a particular day? Find the standard deviation of the number of strikes the bell make a day. ஒரு சுவர் கடிகாரம் 1 மணிக்கு 1 முறையும் 2 மணிக்கு 2 முறையும் 3 மணிக்கு 3 முறையும் ஒலி எழுப்புகிறது எனில் ஒரு நாளில் அக்கடிகாரம் எவ்வளவு முறை ஒலி எழுப்பும்? மேலும் கடிகாரம் எழுப்பும் ஒலி எண்ணிக்கைகளின் திட்ட விளக்கம் காண்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த டேட்டாஸ் பாத்தீங்கன்னா அன்குரூப்டு டேட்டாஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 4 மெத்தட் இருக்கு. டைரக்ட் மெத்தட், மீன் மெத்தட், அசியூம்டு மீன் மெத்தட், ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட். ஸோ மீன் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் மெத்தடு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால மீன் மெத்தட் தான் கொஞ்சம் ஈஸி. ஸோ மீன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மீனோட வேல்யூ வித்தவுட் டெசிமலா வரணும். 17.8, 72.5 அப்படின்னு வரக்கூடாது, 0.5 வரக்கூடாது. அதே மாதிரி அப்படி டெசிமல்ல வந்ததுன்னா அசியூம்டு மீன் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக பாருங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல 4 மெத்தடோடைய ஃபார்முலாஸ் இங்க இருக்கு. டைரக்ட் மெத்தடுக்கு ஃபார்முலா, அடுத்தது மீன் மெத்தடுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா. மீன் மெத்தடுக்கு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n. இந்த மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க இங்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்க டி. எக்ஸ் பார்ங்கிறது மீன், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ்ஐ டிவைடட் பை n. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் இங்க இருக்கு. அடுத்தது இன்னொரு மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா அசியூம்டு மீன் மெத்தட், அதுக்குண்டான ஃபார்முலா. ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட், அதுக்குண்டான ஃபார்முலா. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா மீன் மெத்தட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெல், அதாவது ஒரு கிளாக்ல இருக்கக்கூடிய பெல் 1 மணிக்கு ஒரு தடவை தான் அடிக்கும். ஆனா காலையில 1 o'clock ஒரு தடவை அடிக்கும், மதியம் ஆஃப்டர்நூன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அடிக்கும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை 1 o'clock வரும். மார்னிங் ஒரு தடவை, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு தடவை. ஸோ அப்போ 2 டைம்ஸ் அடிக்குது. ஸோ அப்போ 2 வரும். 1 into 2 2. அதே மாதிரி தான் 2 o'clock மார்னிங் 2 o'clock வரும், ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock வரும். அதுவும் 2 டைம்ஸ் அடிக்கும். மார்னிங் 2 டைம்ஸ், ஆஃப்டர்நூன் 2 டைம்ஸ். அப்போ 4 டைம்ஸ் வரும். ஸோ 2 into 2 4. அதே மாதிரி தான் 3 o'clock மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock, ஆஃப்டர்நூன் 3 o'clock. அப்போ மார்னிங் ஒரு தடவை 3 டைம்ஸ் அடிக்கும், ஆஃப்டர்நூன் 3 டைம்ஸ் அடிக்கும், 6. ஸோ 3 into 2 6. அதே மாதிரி தான் 4 into 2 8, 5 into 2 10, 6 into 2 12, 7 into 2 14, 8 into 2 16, 9 into 2 18, 10 into 2 20, 11 into 2 22, 12 into 2 24. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 இதுதான் எக்ஸ்.
ஸோ ஒரு நாளைக்கு அந்த கடிகாரம் அந்த கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை தடவை மணி அடிக்கும். ஸோ இதை ஆட் பண்ணா எத்தனை தடவை ஒரு நாளைக்கு அடிக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். பாருங்க, இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா 156 டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு கிளாக் வந்து பெல் அடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும். எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோங்கிறதுக்கு, மீன் மெத்தடா இல்லை ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடா அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்போ சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு 156. அப்போ பாருங்க, மீன் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐன்னு சொல்லலாம். சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ டிவைடட் பை என். இங்கே என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 12. ஸோ சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐங்கிறது 156. ஸோ 156 டிவைடட் பை என் 12. அப்போ நமக்கு 13 வரும். 156 12 டிவைட் பண்ணா. ஸோ இந்த 13 தான் மீன். ஸோ மீனை என்னன்னு நம்ம இண்டிகேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பார்னு இண்டிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு 13. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 13ங்கிறது டெசிமல் இல்லாமல் ஹோல் நம்பராக இருக்கு. ஸோ அதனால மீன் மெத்தடையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடலாம். அப்போ பாருங்க, நம்ம டி கண்டுபிடிக்கணும். டிஃபரன்ஸ், அதாவது எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எக்ஸ் பார். எக்ஸுங்க, அதாவது எக்ஸ்ஐங்கிறது எக்ஸ். எக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2. அப்போ 2 மைனஸ் 13 மைனஸ் 11. 4 minus 13 minus 9. 6 minus 13 minus 7. 8 minus 13 minus 5. 10 minus 13 minus 3. 12 minus 13 minus 1. 14 minus 13 1. 16 minus 13 3. 18 minus 13 5. 20 minus 13 7. 22 minus 13 9. 24 minus 13 11. இப்போ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு DI ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல. ஸோ அதனால DA எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மைனஸ் 11 ஸ்கொயர் 121, மைனஸ் 9 ஸ்கொயர் 81, மைனஸ் 7 ஸ்கொயர் 49, மைனஸ் 5 ஸ்கொயர் 25, மைனஸ் 3 ஸ்கொயர் 9, மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் 1, 1 ஸ்கொயர் 1, 3 ஸ்கொயர் 9, 5 ஸ்கொயர் 25, 7 ஸ்கொயர் 49, 9 ஸ்கொயர் 81, 11 ஸ்கொயர் 121. இப்போ சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். அப்போ டிஐயை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 572 வரும். இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா 572, என்னங்கிறது 12. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என். சம் ஆஃப் டிஐ ஸ்கொயர் 572 இருக்கு, என்னங்கிறது 12 இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 572 டிவைடட் பை 12. 572 12ஆல டிவைட் பண்ணா 47.666 இருக்கு. ஸோ 47.666க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 6.9 அப்ராக்சிமேட்டா வரும். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 6.9. 10th மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் 8.1 7th கொஸ்டின். 7th கொஸ்டின்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல மொத்தம் 4 மெத்தட் இருக்கு. இந்த 4 மெத்தட்ல நம்ம டைரக்ட் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். ஸோ அதுக்குண்டான ஃபார்முலா சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம். அதர் 3 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Find the standard deviation of the first 21 natural numbers. முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தை காண்க. ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னாலே 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 1 2 3 4 5 6 எக்ஸெட்ரா 21 வரைக்கும் அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம டைரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதாவது சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் sum of xi square divided by n minus sum of xi by n the whole square. நம்ம sum of xi கண்டுபிடிக்கணும், sum of xi square கண்டுபிடிக்கணும். first sum of xi கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1 plus 2 plus 3 plus etc plus 21 ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்தது xi square sum of xi square பார்த்தீங்கன்னா 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc plus 21 square. அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ சிக்மா எக்ஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்மா எக்ஸ்ஐ கண்டுபிடிப்போம். ஸோ எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு 1 பிளஸ் 2 பிளஸ் 3 எக்ஸெட்ரா பிளஸ் 21. ஸோ சிக்மா எக்ஸ்ஐ அதாவது சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு n பிளஸ் 1 பை 2. இங்கே nங்கிறது 21.
So 21 into 21 plus 1 divided by 2. So 21 plus 1 22. So 21 into 22 divided by 2. இந்த 22 வையும் 2 வையும் நம்ம cancel பண்ணா numeratorல 11 வரும். So 21 into 11. 21 11 ஆல multiply பண்ணா 231 வரும். So sigma xi equal to 231. அடுத்த next sigma xi square. அப்ப பாத்தீங்கன்னா 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc plus 21 square. So sigma xi square க்கு பாத்தீங்கன்னா formula n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 2. So இங்க என்னங்கிறது 21. So 21 into 21 plus 1 into 2 into 21 plus 1 whole divided by 2. இப்போ 21 numerator பாருங்க 21 into இது 21 plus 1 22. இங்க 21 into 21 42 42 plus 1 43 divided by 2. இந்த 22 2 ஆல divide பண்ணா 11 வரும். So numeratorல 21 into 11 into 43. So இத multiply பண்ணோம்னா நமக்கு 3311 வரும். இதுதான் sigma xi square. ஃபார்முலால sigma xi square தேவைப்படுது, sigma xi தேவைப்படுது. அது ரெண்டையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரலாம் ஃபார்முலால. இப்ப பாருங்க ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். sigma xi square க்கு 3311 இருக்கு divided by n வந்து 21 minus sigma xi 231 divided by 21 the whole square. 231 divided by 21 231 21 நால டிவைட் பண்ணா 11 வரும். Square root of 3311 divided by 21 minus 11 square. So 11 square 121 வரும். So square root of 3311 divided by 21 minus 121. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டினாமினேட்டர்ல 21 இருக்கு, இங்க டினாமினேட்டர்ல 1 தான் இருக்கு. சோ நம்ம நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் 21 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்ப பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3311 divided by 21 இந்த மைனஸ் சிம்பல், அடுத்தது 121 into 21 divided by 21. இப்போ 21 21 கேன்சல் பண்ணா 1 தான் வரும். 121 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா அதே தான் வரும். சோ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. சோ அதனால நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லயும் 21 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். இப்போ பாருங்க நமக்கு இது என்ன வரும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3311 divided by 21 மைனஸ் இந்த 21 into 21 பாத்தீங்கன்னா அதாவது 121 into 21 என்ன வரும்னா 2541 வரும் divided by 21. இப்போ டினாமினேட்டர்ல பாருங்க 21 21, அப்போ LCM 21 தான் வரும். நியூமரேட்டர்ல அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா இங்க மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு. பிளஸ் இருந்ததுன்னா அப்படியே பிளஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க 3311 minus 2541 divided by 21. 3311ல 2541 subtract பண்ணா நமக்கு 770 வரும். Square root of 770 divided by 21. 770 21 ஆல் டிவைட் பண்ணா 36.666 ன்னு போயிட்டே இருக்கும். சோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு 6.055 வரும். சோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான். So standard deviation equal to 6.055. 10th maths exercise 8.1 8th question. So 8th questionல standard deviation தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்ப பாருங்க இந்த standard deviationக்கு மொத்தம் 4 மெத்தட் இருக்கு. So நம்ம first method தான் யூஸ் பண்ண போறோம். first method உண்டான ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா sigma equal to square root of sum of xi square divided by n minus sum of x by n the whole square. So இந்த நாலு ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. If the standard deviation of a data is 4.5 and if each value of the data is decreased by 5, then find the new standard deviation. பாருங்க நம்ம டைரக்ட் மெத்தடுக்கு உண்டான ஃபார்முலா sigma equal to square root of sigma xi square by n minus sigma xi by n the whole square. So sigma னு சொல்லலாம், summa அப்படினு சொல்லலாம். So first அவங்க each value of data is decreased by 5 கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த டேட்டாவை நம்ம என்னன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா x1 x2 x3 etc xn னு அசைன் பண்ணிக்கலாம். So let the data equal to x1, x2, x3, etc xn. இப்போ நம்ம each value வந்து என்ன ஆகுது
குறையுது, decreased by 5. அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூல இருந்தும் நம்ம 5 சப்ராக்ட் பண்ணோம். அப்ப பாருங்க x1 minus 5, x2 minus 5, x3 minus 5, etc. xn minus 5. இப்ப next square root of இங்க xi இருக்கு இல்லையா, அப்போ xi இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், xi minus 5 வரும். Sum of xi minus 5 the whole square by n minus sum of xi இருக்கிற இடத்துல xi minus 5 by n the whole square. So next பாத்தீங்கன்னா square root of sum of xi minus 5 the whole square divided by n minus இங்க x minus 5 தான் இருந்தது. இந்த sum ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் sum எடுத்துட்டு போயிட்டோம். அப்போ sum of xi minus sum of 5 divided by n the whole square. இங்க a minus b whole square. இது என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டேர்மை sum of xi minus sum of 5. அப்போ sum of xi by n minus sum of 5 by n. So ஒவ்வொன்றுக்கு இண்டிவிஜுவலா n டிவிஷனை போட்டுக்கலாம். அப்ப பாருங்க square root of sum of xi minus 5 the whole square whole divided by n minus இப்போ ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் இண்டிவிஜுவலா n டிவைட் போட்டுக்கலாம் டிவிஷன். அப்போ sum of xi by n minus sum of 5 by n the whole power 2. a minus b whole square formula, இங்கேயும் a minus b whole square formula அப்ளை பண்ணலாம். அப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார sum of xi square a square, அடுத்தது 5 square plus b square minus 2ab minus 2 into xi into 5 whole divided by n. இந்த மைனஸ் சிம்பல். அடுத்தது இங்க பாருங்க இது a, அதாவது sum of xi by n ங்கிறது a, sum of 5 by n ங்கிறது b. சரி, அப்போ a square ஃபர்ஸ்ட் வரும். sum of xi by n the whole square, அடுத்து b square plus sum of 5 by n the whole square, அடுத்தது minus 2ab minus 2 into sum of xi by n into sum of 5 by n 2ab. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணானே இந்த மைனஸ் சிம்பலை பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போலாம். அது மாத்திரம் இல்லாம இந்த சம்ம ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் இண்டிவிஜுவலா, அதாவது பிராக்கெட்டுக்குள்ளார இதையும் கொண்டு போலாம். அப்ப பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர், அடுத்தது பிளஸ் சம் ஆஃப் 5 ஸ்கொயர் 25, ஸோ சம் ஆஃப் 25, அடுத்தது மைனஸ் 2 into 5 10, ஸோ 10xi. அப்ப 10xi போது சம்ம பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வரோம். அப்போ 10 into sum of xi, அதாவது xi க்கு மட்டும் சம் வரும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போலாம். ஸோ மைனஸ் சம் ஆஃப் xi by n the whole square. ஸோ இந்த டேர்ம்ல பிளஸ் இருக்கு, இது மைனஸ் ஆயிரும். ஸோ மைனஸ் சம் ஆஃப் 5 by n the whole square. ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இந்த மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும். ஸோ பிளஸ் 2 into sum of xi by n into sum of 5 by n. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார sum of xi square by n plus இது sum of 25, அதாவது எப்படி எழுதலாம்னா 25 plus 25 plus 25 plus னு போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் இதுக்கு மீனிங். அப்போ எத்தனை டைம் 25 இருக்கும் அப்படின்னா n டைம்ஸ் இருக்கும். அப்போ 25n by n. அடுத்தது மைனஸ் 10 into sum of xi by n, அடுத்தது மைனஸ் sum of xi by n the whole square, இது அப்படியே இருக்கட்டும். மைனஸ் இங்க sum of 5 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus னு போயிட்டே இருக்கும். அப்ப எத்தனை தடவை இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா n டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 5n வரும். ஸோ இதுக்கு sum of 5 5n னு எழுதலாம். ஸோ அதுதான் இதுக்கு மீனிங். divided by n the whole power 2. அடுத்தது பிளஸ் 2 into sum of xi by n. இது பாருங்க இங்கேயும் அதேதான் sum of 5 இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 5 plus 5 plus 5 plus னு போகும். அப்ப எத்தனை டைம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா n டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 5n divided by n. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் பை n அப்படியே இருக்கட்டும். பிளஸ் இந்த n n கேன்சல் ஆயிரும், 25 வரும். அடுத்தது மைனஸ் 10 சம் ஆஃப் xi பை n, இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கட்டும். மைனஸ் சம் ஆஃப் xi பை n the whole square, இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது மைனஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா 5 ஸ்கொயர் n ஸ்கொயர் divided by n ஸ்கொயர்.
So 5 square n square divided by 1 இல்ல எல்லாத்துக்கும் whole power 2 இருந்துச்சு இண்டிவிஜுவலா ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம். அடுத்தது பிளஸ் 2 into 5 10 இந்த n n கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 10 into sum of xi by n. அடுத்தது next ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார sum of xi square by n அது அப்படியே இருக்கட்டும் plus 25 அது அப்படியே இருக்கட்டும் minus 10 sum of xi by n அது அப்படியே இருக்கட்டும் minus sum of xi by n the whole square அந்த term அப்படியே இருக்கட்டும் minus இந்த n square cancel ஆயிரும் 5 square 25 வரும் plus 10 into sum of xi by n இந்த term அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்க sum of xi square by n இந்த term அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க plus 25 இருக்கு, இங்க minus 25 இருக்கு. இங்க minus 10 sum of xi by n இருக்கு, இங்க plus 10 sum of xi by n இருக்கு. So இந்த ரெண்டு டேர்மும் 25 கேன்சல் ஆயிரும். So இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிரும். நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது sum of xi square by n minus sum of xi by n the whole square இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது எந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் உடைய ஃபார்முலா. அப்போ each term value 5 decrease பண்ணாலும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் unaltered மாறாது. அப்போ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் equal to 4.5. இதுதான் ஆன்சர். ஏன்னா 4.5 ஓட மைனஸ் 5 டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு வேல்யூவோடையும் நமக்கு என்ன வரும்னா கடைசியில 4.5 தான் வரும். 10th max exercise 8.1 9th question. So 9th questionல நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா டைரக்ட் மெத்தட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம். சோ டைரக்ட் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n மைனஸ் சம் ஆஃப் xi பை n த ஹோல் ஸ்கொயர். சோ இந்த 4 ஃபார்முலாவும் எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 9th question. If the standard deviation of a data is 3.6 and each value of the data is divided by 3, then find the new variance and new standard deviation. Standard deviation 3.6 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த standard deviation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் 3 ஆல டிவைட் பண்ணா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன கிடைக்கும், வேரியன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம டைரக்ட் மெத்தட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n மைனஸ் சம் ஆஃப் xi பை n த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ ஈச் வேல்யூ ஆஃப் த டேட்டா அப்படிங்கிறாங்க. நமக்கு அந்த டேட்டா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம x1 x2 x3 எக்ஸெட்ரா xn அசைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் 3 ஆல டிவைட் பண்ண போறோம். ஸோ ஈச் வேல்யூ இஸ் டிவைடட் பை 3. இப்போ ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் நம்ம 3 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம். அப்போ x1 by 3, x2 by 3, x3 by 3, எக்ஸெட்ரா xn by 3. இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல இந்த டேட்டாஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்க x1 by 3, x2 by 3, x3 by 3, எக்ஸெட்ரா அப்படி xn by 3. அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல x எடுத்துட்டு xi by 3 ன்னு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ xi by 3 ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n மைனஸ் சம் ஆஃப் இங்க xi எடுத்துட்டு xi by 3 ஹோல் டிவைடட் பை n த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கொயரை ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் கொண்டு போவோம், அதாவது பிராக்கெட்டுக்குள்ளார ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு போவோம். அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi by 3 ஹோல் ஸ்கொயரா xi ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் எழுதலாம். அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா xi by 3 ஹோல் டிவைடட் பை n எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஸ்கொயர். அப்போ xi ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் n ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். அப்ப பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 3 ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை n மைனஸ் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் பை 3 ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை n ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்கொயரை பிராக்கெட்டுக்குள்ளார கொண்டு போறோம், இங்கேயும் ஸ்கொயரை பிராக்கெட்டுக்குள்ளார கொண்டு போறோம். இப்போ நம்ம பாருங்க இந்த டேர்ம்ல இருந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல இருந்து 1 by 3 ஸ்கொயரை காமனா வெளியில எடுப்போம். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 by 3 ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் இந்த 1 by 3 வெளியில எடுத்துட்டோம்.
அடுத்து whole divided by n minus அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்லயும் 1/3 ஸ்கொயரை காமனா வெளியில எடுப்போம். ஸோ 1/3 ஸ்கொயர் இன்ட்டு சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் வரும். ஸோ இந்த 1/3 தான் வெளியில எடுத்துட்டோம். இந்த சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயரை தனியாக எழுதிட்டோம் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இது உள்ள கொண்டு போனோம்னா இதே வேல்யூ தான் வரும். ஹோல் டிவைடட் பை n ஸ்கொயர். இப்போ பாருங்க இந்த டேர்ம்ல இருந்து 1/3 ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்கேயும் 1/3 ஸ்கொயர் இருக்கு. இது ரெண்டுலயும் 1/3 ஸ்கொயர் காமனா வெளியில எடுப்போம். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1/3 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளார பாருங்க சிக்மா xi ஸ்கொயர் இருக்கும் டிவைடட் பை n க்ளோஸ் பிராக்கெட். அடுத்து மைனஸ் 1/3 ஸ்கொயர் வெளியில எடுத்துட்டு பிராக்கெட்டுக்கு. ஸோ ஓப்பன் பிராக்கெட் சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா 1/3 ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்கேயும் 1/3 ஸ்கொயர் இருக்கு. இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் 1/3 ஸ்கொயர் காமனா வெளியில எடுத்துருவோம். அதே சமயத்துல இங்க பாருங்க சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n ஸ்கொயர் இருக்கு. இத எப்படி எழுதலாம்னா சிக்மா xi பை n the whole ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். ரெண்டுக்கும் காமனா ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். அப்ப பாருங்க 1 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1/3 ஸ்கொயர் ஓபன் பிராக்கெட் சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n, ஏன்னா 1/3 ஸ்கொயர் காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம். அடுத்து மைனஸ் இந்த 1/3 ஸ்கொயர் காமனா வெளியில வந்துருச்சு. ஸோ சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n ஸ்கொயர் இருக்கும். நம்ம சிக்மா xi பை n the whole ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனா ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த 1/3 ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, இது 1 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் எழுதலாம். ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியே வரும்போது 1/3 வெளியில வந்துடும், ஸ்கொயர் போயிடும். ஸோ 1/3 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n மைனஸ் சிக்மா xi பை n the whole ஸ்கொயர். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு உண்டான ஃபார்முலா. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவோட 1/3 மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு. அப்போ 1/3 இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல 3.6 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் 1/3 டிவைட் பண்ணோம். அப்படி டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு 1/3 இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ 1/3 இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு 3.6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ 1/3 இன்ட்டு 3.6 3.6 டிவைட் பை 3 எழுதலாம் இல்லையா. ஸோ 1ஐயும் 3 மல்டிப்ளை 1ஐயும் 3.6 மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 3.6 3 டிவைட் பண்ணா 1.2 வரும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் 1.2. வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சிக்மா ஸ்கொயர், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். இதுதான் ஃபார்முலா. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 1.2 ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ 1.2 ஸ்கொயர் 1.2னா 1.2 இன்ட்டு 1.2, ஸோ நமக்கு 1.44 கிடைக்கும். ஸோ வேரியன்ஸ் 1.44. அப்ப பாத்தீங்கன்னா therefore ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் each value is divided by 3, then the standard deviation வந்து நமக்கு 1/3 into standard deviation கிடைக்கும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வேரியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் பண்றதா வேரியன்ஸ். ஸோ ஆன்சர் நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆன்சர் 1.2, நியூ வேரியன்ஸ் 1.44. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார்முலாவை எப்படி கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான டேப்லர் காலம் இங்க இருக்கு. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு வகையான டேட்டாஸ்ல ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அன்குரூப்டு டேட்டா, குரூப்டு டேட்டான்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு. இந்த அன்குரூப்டு டேட்டாக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் டைரக்ட் மெத்தட், மீன் மெத்தட், அசியூம்டு மீன் மெத்தட், ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் இருக்கு. அதே மாதிரி குரூப்டு டேட்டாக்கும் டைரக்ட் மெத்தட், மீன் மெத்தட், அசியூம்டு மீன் மெத்தட், ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட்னு இருக்கு. ஸோ இந்த 4 மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்போ டைரக்ட் மெத்தடுக்கும் அன்குரூப்டு டேட்டால இருக்கக்கூடிய டைரக்ட் மெத்தடுக்கும் குரூப்டு டேட்டால இருக்கிற டைரக்ட் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டைரக்ட் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அதாவது சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் xi ஸ்கொயர் பை n மைனஸ் சம் ஆஃப் xi பை n த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ இது வந்து அன்குரூப்டு டேட்டாக்கு. ஸோ குரூப்டு டேட்டால பாத்தீங்கன்னா xi ஸ்கொயர் x மைனஸ் x பார் ஸ்கொயர் di ஸ்கொயர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாம f மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். இப்போ பாருங்க அன்குரூப்டு டேட்டால டைரக்ட் மெத்தட்ல சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n இருக்கா. பாருங்க குரூப்டு டேட்டால டைரக்ட் மெத்தட்ல f மல்டிபிள் பண்ணிருக்கோம், சிக்மா f xi ஸ்கொயர் பை n. ஸோ xi யோட f மல்டிபிள் பண்ணிருக்கோம். அடுத்தது மைனஸ் சிக்மா xi பை n த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு.
இது அன்குரூப்டு டேட்டால. குரூப்டு டேட்டால சம் ஆஃப் xiக்கு முன்னாடி f இருக்கு, மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் xiயோட f ஹோல் டிவைடட் பை n. இங்க n ஸ்மால் n யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்க கேபிட்டல் n யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஹோல் பவர் 2. அடுத்தது மீன் மெத்தட்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதாவது சிக்மா ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் x மைனஸ் x பார் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு, ஹோல் டிவைடட் பை n இருக்கு. x பார் அங்கிறது சம் ஆஃப் xi பை n, d ஈக்குவல் டு x மைனஸ் x பார். இல்லைனா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் di ஸ்கொயர் பை n இருக்கு. அதுவே குரூப்டு டேட்டால பாருங்க, இங்க சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் x மைனஸ் x பார் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு, இதோட f மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஸோ f ஆஃப் x மைனஸ் x பார் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இங்க இருக்கு இல்லையா, ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த டேபிளர் காலத்துல பாருங்க, இந்த டேர்ம் வந்ததுன்னா f மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஸோ x மைனஸ் x பார் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு, ஸோ f மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம். இங்க ஸ்மால் n யூஸ் பண்றோம், இங்க கேபிட்டல் n யூஸ் பண்றோம். ஸோ இங்க x பார் ஈக்குவல் டு sum of xi by n. அப்போ இங்க sum of f of xi by n. d சேஞ்ச் ஆகாது, x minus x bar. அதுக்கு பதிலா நம்ம இங்க f மல்டிபிள் பண்ணிடுறோம். அடுத்து பாருங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் equal to square root of sum of di square divided by n. அப்போ square root of di square இருக்கு இல்லையா, so f மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம். so sum of f into di square divided by capital N. அடுத்தது assumed mean method. assumed mean methodல பாருங்க, standard deviation square root of sum of di square by n minus sum of di by n the whole square. இந்த grouped dataல assumed mean பாருங்க, standard deviation sigma equal to square root of sum of இங்க di square இருக்கு, அதோட f மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம், f into di square divided by small n இருக்கு, இங்க capital N minus இங்க sum of di இருக்கு, இங்க sum of f into di இருக்கு, divided by இங்க small n, இங்க capital N whole square. அடுத்தது step deviation method ungrouped dataக்கு. so standard deviation sigma equal to c into square root of sum of di square by n minus sum of di by n the whole square இருக்கு, d equal to xi minus a divided by c. இதுல பாருங்க, grouped dataக்கு step deviation methodல standard deviation equal to c into square root of sum of f into di square. di square ஓட f மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம், divided by இங்க small n, இங்க capital N. அடுத்தது minus sum of di. so f di வந்தாலே f மல்டிபிள் பண்ணோம், so sum of f into di divided by இங்க small n, இங்க capital N. d equal to xi minus a by c. so d equal to xi minus a by c. so நம்ம 10th sumக்கு standard deviationக்கு grouped data யூஸ் பண்ண போறோம். grouped data தான் கொடுத்திருக்காங்க, அந்த grouped dataக்கு step deviation method தான் யூஸ் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி பாருங்க, ungrouped dataக்கு நம்ம direct method, mean method, assumed mean method தான் யூஸ் பண்ணோம், step deviation method நம்ம யூஸ் பண்ணல. பட் இப்போ grouped dataக்கு step deviation method தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். 10th max exercise 8.1 10th question. The rainfall recorded in various places of 5 districts in a week are given below. Find its standard deviation. ஒரு வாரத்தில் 5 மாவட்டங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் பெய்த மழையின் அளவானது பதிவு செய்யப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மழை அளவின் தரவிற்கு திட்ட விளக்கம் காண்க. பாருங்க, இந்த டேபிளர் காலத்துல ரெயின்ஃபால் மில்லிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ். இந்த ரெயின்ஃபால் 45 மில்லிமீட்டர், 50 மில்லிமீட்டர், 55 மில்லிமீட்டர், 60 மில்லிமீட்டர், 65 மில்லிமீட்டர், 70 மில்லிமீட்டர். ஸோ 45 மில்லிமீட்டர் 5 இடத்துல ஃபால் ஆயிருக்கு, 50 மில்லிமீட்டர் 13 இடத்துல ரெயின்ஃபால் ஆயிருக்கு, 55 மில்லிமீட்டர் 4 இடத்துல ரெயின்ஃபால் ஆயிருக்கு, 60 மில்லிமீட்டர் 9 இடத்துல ரெயின்ஃபால் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி 65 மில்லிமீட்டர் 5 இடத்துல, 70 மில்லிமீட்டர் 4 இடத்துல. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன மாதிரி டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது குரூப்டு டேட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி டேபிளர் காலம் கொடுத்து நம்ம கிட்ட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இது வந்து நம்ம குரூப்டு டேட்டா. ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
step deviation method தான் யூஸ் பண்ண போறோம். So standard deviation sigma equal to c into square root of sum of f di square by n minus sum of f di by n the whole square. இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ d equal to இங்க இருக்கு இல்லையா, di எல்லாம் ஒண்ணுதான், di equal to xi minus a by c. இதுல aங்கிறது assumed mean, cங்கிறது common divisor. So டேபிளர் காலத்தை ஃபார்ம் பண்ணோம். டேபிளர் காலத்தை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த குரூப்டு டேட்டா டேபிளையும் ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம டேபிளை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இருக்கு, அந்த ரெயின்ஃபால் தான் xi. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ் இருக்கு, அதுதான் f ஃப்ரீக்வன்சி. அடுத்தது ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா f into di ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க f into di இருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் di கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஸோ di ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா xi minus a by c. aங்கிறது assumed mean, cங்கிறது common divisor. இப்போ a எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த xiல ஏதாவது ஒரு டேட்டா 45, 50, 55, 60, 65, 70 எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் 55 எடுத்திருக்கேன். ஸோ a equal to 55. காமன் டிஃபரன்ஸ், காமன் டிவைசர் அப்படின்னா 45, 50, 55, 60, 65, 70 இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 5ஓட மல்டிபிள்ஸா இருக்கு. அப்போ நம்ம எதை காமன் டிவைசரா எடுத்துக்கணும்னா 5 காமன் டிவைசரா எடுத்துக்கணும். ஸோ xi minus a divided by c. ஸோ aங்கிறது 55, நாம எதை வேணாலும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். cங்கிறது இந்த எல்லா டேமையும், அதாவது xi டேம் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கணும். ஸோ 5ன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க, di ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ di ஸ்கொயர், இந்த di ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது f into d, இந்த ஃப்ரீக்வன்சியையும் d ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் f into di ஸ்கொயர். ஸோ f ஐயும் ஃப்ரீக்வன்சியையும் di ஸ்கொயரையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க 45 அப்ப பாத்தீங்கன்னா di கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 45 மைனஸ் assumed mean 55 divided by common divisor 5. ஸோ 45 minus 55 divided by 5 பாத்தீங்கன்னா நமக்கு -2 வரும். அடுத்தது 50 minus 55 divided by 5 -1. அடுத்து 55 minus 55 divided by 5 0. அடுத்து 60 minus 55 divided by 5 1. 65 minus 55 divided by 5 2. 70 minus 55 divided by 5 3. இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன இருக்கு, di ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ நம்ம di கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். -2 ஸ்கொயர் 4, -1 ஸ்கொயர் 1, 0 ஸ்கொயர் 0, 1 ஸ்கொயர் 1, 2 ஸ்கொயர் 4, 3 ஸ்கொயர் 9. அடுத்தது f ஐயும் d ஐயும் di ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ f இங்க இருக்கு, d இங்க இருக்கு. அதாவது பாருங்க -2, -1, 0, 1, 2, 3 இதுதான் f. ஸோ 5 into -2 -10, 13 into -1 -13, 4 into 0 0, 9 into 1 9, 5 into 2 10. அடுத்து நெக்ஸ்ட் 4 into 3 12. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க f into di ஸ்கொயர், ஃப்ரீக்வன்சியையும் di ஸ்கொயரையும் மல்டிபிள் பண்ணும். 5 into 4 20, 13 into 1 13, 4 into 0 0, 9 into 1 9, 5 into 4 20, 4 into 9 36. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சம் ஆஃப் f into di ஸ்கொயர், அதாவது சம் பண்ணோம். f into di ஸ்கொயரை சம் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் 20 plus 13 plus 0 plus 9 plus 20 plus 36 98 வரும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் f into di. ஸோ பாருங்க f into di இங்க இருக்கு, -10 -13 0 9 10 12. ஸோ நமக்கு 8 வரும். அடுத்தது கேபிட்டல் என், இந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும், அதுதான் கேபிட்டல் என். ஸோ 5 plus 13 plus 4 plus 9 plus 5 plus 4 40. ஸோ இதுதான் கேபிட்டல் என். இப்போ நம்ம ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதுதான். பாருங்க சம் ஆஃப் f into di 8, அடுத்த சம் ஆஃப் f into di ஸ்கொயர் 98, கேபிட்டல் என் அதாவது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ணது 40. ஸோ இப்போ ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். c ஈக்குவல் டு நமக்கு காமன் டிவைசர் 5. இங்க 5 அசைன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, எல்லா நம்பரையும் அதாவது xi எல்லாத்தையும்
ஒரே நம்பரால டிவைட் பண்ண முடியும் அது 5 தான் சோ 5 இப்போ ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு c 5 ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார sum of f di square 98 divided by 40 minus sum of f di by n அப்போ 8 divided by 40 the whole square இப்போ பாருங்க 5 square root of 98 by 40 minus 8 divided by 40 the whole square so 80 40 நம்ம வந்து simplify பண்ணா பாருங்க 1 8s are 8 5 8s are 40 1 by 5 the whole square so 98 40 ஆல டிவைட் பண்ணா 2.48 வரும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இது ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் so 5 அப்படியே இருக்கட்டும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார 2.48 minus 1 square 1 5 square 25 so 1 by 25 அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க 1 25 ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு 0.04 வரும் so 5 ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார 2.48 minus 0.04 so 2.48 ல 0.04 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு 2.41 வரும் so 5 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2.41 2.41 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 1.55 வரும் so 5 into 1.55 நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 7.76 வரும் அப்ராக்ஸிமேட்டா அப்ப பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் SD is approximately 7.76 10th maths exercise 8.1 11th question பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேசிக் கான்செப்ட பாத்துறலாம் டேட்டானா ரெண்டு டைப் இருக்கு ungrouped data grouped dataனு ungrouped dataக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா rainfall in a week so rainfall நம்ம மில்லிமீட்டர்ல தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் so சண்டேல பாத்தீங்கன்னா 45 மில்லிமீட்டர் மண்டே 65 மில்லிமீட்டர் டியூஸ்டே 75 மில்லிமீட்டர் வெட்னஸ்டே 35 Thursday 25 Friday 10 Saturday 22 so இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் இருந்தது அப்படினா இது ungrouped data அடுத்தது grouped data அதுல grouped dataல 3 டைப்ஸ் இருக்கு grouped data continuous frequency discrete frequency னு இருக்கு இப்ப பாருங்க grouped data அப்படிங்கும்போது x அப்படிங்கிறது மார்க்ஸ் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்டோ இல்ல மேத்ஸ் சப்ஜெக்ட்டோ fங்கிறது ஸ்டூடண்ட்ஸ் frequency அப்போ 10 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 2 பேர் 20 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 3 பேர் 30 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க ஒருத்தர் 40 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 2 பேர் அப்ப பாருங்க 10 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க ஒரு குரூப் 20 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க ஒரு குரூப் 30 மார்க் எடுத்தவங்க ஒரு குரூப் 40 மார்க் எடுத்தவங்க ஒரு குரூப் சோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது grouped data அடுத்து இன்னொரு டைப் பாருங்க continuous frequency இந்த grouped dataலயே செகண்ட் டைப் பாருங்க x மார்க் f ஸ்டூடண்ட் 0 to 10 அப்பனா என்ன அர்த்தம் 0 ல இருந்து 10 மார்க்ஸ் வரைக்கும் அது 1 மார்க்கா இருக்கலாம் 2 மார்க்கா இருக்கலாம் 3 4 5 6 7 8 9 10 சோ 0 ல இருந்து 10 மார்க் எடுத்தவங்க 20 பேர் சோ 10 மார்க்ஸ்ல இருந்து 20 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 30 பேர் 20 மார்க்ஸ்ல இருந்து 30 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 10 பேர் 30 மார்க்ல இருந்து 40 மார்க் எடுத்தவங்க 20 பேர் இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல் இது பேர் என்ன சொல்லுவோம் 0 to 10 இது கிளாஸ் இன்டர்வல் 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 சோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல்ல டேட்டாஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா இது கண்டினியூஸ் frequency அடுத்து இன்னொரு டைப் பாத்தீங்கன்னா discrete frequency பாருங்க xங்கிறது மார்க் fங்கிறது ஸ்டூடண்ட் 0 ல இருந்து 10 மார்க் எடுத்தவங்க 20 பேர் 11 ல இருந்து 20 மார்க் எடுத்தவங்க 30 பேர் 21 ல இருந்து 30 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 10 பேர் 31 ல இருந்து 40 மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க 20 பேர் இதுல கிளாஸ் இன்டர்வல் பாத்தீங்கன்னா 0 to 10 இருக்கு அடுத்து 11 to 20 இருக்கு அடுத்து 21 to 30 31 to 40 இருக்கு பட் இதுக்கு முன்னாடி பாருங்க கண்டினியூஸ் frequencyல கண்டினியூஸா இருக்கும் 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 to 10 க்கு அப்புறம் 11 to 20 இருக்கு சோ இது discrete frequency data இப்ப நாம இந்த கண்டினியூஸ் frequency டேட்டாஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா பாருங்க ungrouped டேட்டால டைரக்ட் மெத்தட் மீன் மெத்தட் assumed மீன் மெத்தட் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் இருக்கு grouped டேட்டால டைரக்ட் மெத்தட் மீன் மெத்தட் assumed மீன் மெத்தட் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் இருக்கு நம்ம இந்த ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் 11th क्वेश्चन சால்வ் பண்ண போறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம்
10th Maths, Exercise 8.1, 11th question. In a study about viral fever, the number of people affected in a town were noted as under. Find its standard deviation. வைரஸ் காய்ச்சலை பற்றிய கருத்து கணிப்பில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தரவின் திட்ட விளக்கம் காண்க. பாருங்க, ஏஜ் இன் இயர்ஸ், அதாவது 0 ஏஜ்ல இருந்து, அதாவது 0ல இருந்து 10 வரைக்கும், 10 வயசு வரைக்கும் எத்தனை பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க? 3 பேர். 10 வயசுல இருந்து 20 வயசு வரைக்கும் 5 பேர். 20 வயசுல இருந்து 30 வயசு வரைக்கும் 16 பேர். 30 வயசுல இருந்து 40 வயசு வரைக்கும் 18 பேர். 40 வயசுல இருந்து 50 வயசு வரைக்கும் 12 பேர். 50 வயசுல இருந்து 60 வயசு வரைக்கும் 7 பேர். 60 வயசுல இருந்து 70 வயசு வரைக்கும் 4 பேர். ஸோ நாம இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இது என்ன டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இருக்கு 0 to 10, 10 to 20. அது மாத்திரம் இல்லாம 0ல இருந்து 10, உடனே 10ல இருந்து 20 ஸ்டார்ட் ஆகுது கண்டினியூஸா. ஸோ இது கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா. அது மாத்திரம் இல்லாம இது குரூப்டு டேட்டா, கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி குரூப்டு டேட்டா. இது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஸ்டெப் டிவியேஷனுக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா sigma equal to c into square root of sum of f into di square divided by capital N minus sum of f into di divided by capital N the whole square. இப்போ பாருங்க, இதுல diங்கிறது xi minus a divided by c. aங்கிறது assumed mean, cங்கிறது common divisor. இப்போ டேபுலர் காலத்தை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ். ஏஜ் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இருக்காங்க 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, அடுத்து 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அஃபெக்டட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல்ல கொடுத்தா இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்றது, சப்ராக்ட் பண்றதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். 0வையும் 10ஐயும் ஆட் பண்ணணும். 0வையும் 10ஐயும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 10 வரும். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 2ஆல டிவைட் பண்ணிடணும். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 10 வரும். 10 2ஆல டிவைட் பண்ணா 5 வரும். ஸோ 10 plus 20 30, 30 5ஆல டிவைட் பண்ணா 15. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 2ஆல டிவைட் பண்ணா 15. அடுத்தது 20யும் 30யும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி 2ஆல டிவைட் பண்ணா பாருங்க 50 divided by 2 25. அதே மாதிரி 30 plus 40 70, 70 2ஆல டிவைட் பண்ணா 35. அடுத்து 40 plus 50 90, 90 2ஆல டிவைட் பண்ணா 45. அடுத்து 50 plus 60 110, 110 2ஆல டிவைட் பண்ணா 55. 60 plus 70 130 2ஆல டிவைட் பண்ணா 65. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அஃபெக்டட். ஸோ அஃபெக்டட் பீப்புள் அதை FI ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ பாருங்க 3, 5, 16, 18, 12, 7, அடுத்து 4. ஸோ இந்த FI நம்ம ஆட் பண்ணா அதுதான் கேபிட்டல் N. இப்போ இது எல்லாத்தையும் 3 plus 5 plus 16 plus 18 plus 12 plus 7 plus 4 நமக்கு 65 வரும். அடுத்தது DI கண்டுபிடிக்கணும். DI கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அஷ்யூம்டு மீன். அஷ்யூம்டு மீன் எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலையும் சென்டரா இருக்கிறத எடுத்துக்கணும். அதாவது XIல சென்டரா இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை எடுத்துக்கணும். அந்த டேட்டாவை நம்ம எடுத்ததான் ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னு கேளுங்களேன், இப்போ பாருங்க 35க்கு நேரம் என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. அப்போ 0க்கு மேல பாருங்க -1, -2, -3 இருக்கு. 0 கீழே 1, 2, 3 இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். 35 தான் எடுக்கணும்னு கிடையாது. 15 எடுக்கலாம், 5 எடுக்கலாம், 55 எடுக்கலாம், 45 எடுக்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டால எதை வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ அப்போ நம்ம 35 எடுத்திருக்கோம். அப்போ பாருங்க A assumed mean 35. இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 எடுக்கலாம், 10 எடுக்கலாம். இங்க 10 எடுத்திருக்கு. ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டு காமன் டிவைசர் 10. assumed mean 35, common divisor 10. 5 கூட எடுக்கலாம். அப்ப பாருங்க DI equal to XI minus A by C. XIங்கிறது இங்க 5, Aங்கிறது இங்க 35. So 5 minus 35 divided by Cங்கிறது 10. So 5 minus 35 divided by 10 minus 3 வரும். 15 minus இங்க 15 இருக்கு. 15 minus 35 divided by 10 minus 2. அடுத்தது 25 minus 35 divided by 10 minus 1. அடுத்து 35 minus 35 divided by 10 0. அடுத்து 45 minus 35 divided by 10 1. அடுத்து 55 minus 35 divided by 10 2. அடுத்து 65 minus 35 divided by 10 3. அடுத்தது DI square. So DI square ஆகும்போது நம்ம
minus 3 square 9 வரும், minus 2 square 4, minus 1 square 1, 0 square 0, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9. அடுத்தது f into di. f இங்க இருக்கு பாருங்க 3, di இங்க இருக்கு. So 3 into minus 3 minus 9, 5 into minus 2 minus 10, 16 into minus 1 minus 16, 18 into 0 0, 12 into 1 12, 7 into 2 14, 4 into 9 4 into 3 12. So பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது f into di square. So f இங்க இருக்கு, di இங்க இருக்கு. So 3 into 9 27, 5 into 4 20, 16 into 1 16, 18 into 0 0, 12 into 1 12, 7 into 4 28, 4 into 9 36. So நம்ம என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா sum of f into di வேணும். So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 3 வரும். அடுத்தது sum of f into di square. So இது எல்லாத்தையும் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 139 வரும். அடுத்து இது ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் ஃபார்முலா standard deviation sigma equal to c into square root of sum of f into di square by n minus sum of f into di by capital N the whole square. So achieved mean 35, common difference 10, அடுத்தது sum of f into di 3, sum of f into di square 139, capital N 65. அடுத்தது common divisor 10. So formula substitute பண்ணலாம். common divisor c 10 square root of sum of f into di square 139 divided by n இங்க வந்து 65 divided by 65 minus sum of f into di 3 divided by capital N 65 whole power 2. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த 139 divided by 65 க்கு நியூமரேட்டர்ல டினாமினேட்டர்ல 65 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்புறம் இந்த 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9 வரும். 65 ஸ்கொயர் பண்ணா 65 into 65 நம்ம வச்சுக்குவோம். அப்ப பாருங்க 10 square root of 139 divided by 65 நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல 65 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மைனஸ் 3 square 9, 65 ஸ்கொயர் 65 into 65 ன்னு எழுதிக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் சோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 139 into 65 divided by 65 into 65 ன்னு எழுதலாம். அப்ப பாருங்க 10 square root of 139 into 65 divided by 65 into 65 minus 9 divided by 65. For next step 139 65 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்ப பாருங்க 10 square root of 139 into 65 9035 divided by 65 into 65 minus 9 divided by 65 into 65. இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் 65 into 65 காமனா வெளியில எடுக்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டுக்கு LCM எடுக்கலாம். ரெண்டுக்கு LCM பாத்தீங்கன்னா 65 into 65 தான் வரும். அப்போ நியூமரேட்டர்ல அப்படியே நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ 9035 minus 9. இப்போ நியூமரேட்டர்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பாருங்க 10 square root of 9035 ல 9 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 9026 வரும் divided by 65 into 65 65 ஸ்கொயர் னு எழுதலாம். இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து 1/65 ஸ்கொயரை வெளியில எடுக்கலாம். அப்போ 1/65 ஸ்கொயர் வெளியில வந்துச்சுன்னா 65 வெளியில வரும். சோ 10 divided by 65. அதாவது 1/65 into 10 வரும். நம்ம 10/65 னு எழுதிட்டோம். சோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9026. 9026 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா 95 வரும். சோ 10 divided by 65 into 95. சோ 10 ஐயும் 95 மல்டிப்ளை பண்ணா 950 divided by 65. 950 divided by 65 5 டேபிளால கேன்சல் பண்றலாம். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லயும் 190 divided by 13 வரும். 190 13 ஆல் டிவைட் பண்ணா 14.6 வரும். சோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் SD equal to 14.6. 10th மேக்ஸ் எக்ஸர்சைஸ் 8.1 12th கொஸ்டின். ஒரு சின்ன கான்செப்ட் பாருங்க. டேட்டால 2 டைப்ஸ் இருக்கு. அன்குரூப்ட் டேட்டா, குரூப்டு டேட்டா. குரூப்டு டேட்டால 3 டைப்ஸ் இருக்கு. குரூப்டு டேட்டா, கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, டிஸ்கிரீட் ஃப்ரீக்வன்சி. கொஸ்டின் நம்பர் 11 பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 12ல டிஸ்கிரீட் ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. சோ டிஸ்கிரீட் ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டானா பாருங்க 0 to 10 இருக்கும். x ஓட
datas 0 to 10. So 10 to 20 இருக்காது continuous frequency மாதிரி. So 0 to 10 னா 11 to 20 இருக்கும், 21 to 30, 31 to 40 இருக்கும். So இந்த discrete frequency grouped datas தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்குண்டான அந்த datasக்கு உண்டான standard deviation தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Standard deviationக்கு ungrouped dataக்கு formulas பாருங்க. direct method, mean method, assumed mean method, step deviation method இருக்கு. grouped dataக்கு discrete method, mean method, assumed mean method, step deviation method formulas இருக்கு. நம்ம step deviation method யூஸ் பண்ணி தான் இந்த 12th sum சால்வ் பண்ண போறோம். standard deviation கண்டுபிடிக்க போறோம். 10th max exercise 8.1 12th question. The measurements of the diameters in centimeters of the plates prepared in a factory are given below. Find its standard deviation. ஒரு தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட தட்டுகளின் விட்ட அளவுகள் சென்டிமீட்டரில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திட்ட வழக்கம் காண்க. டேபிளர் காலத்துல டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. 21 to 24 டயாமீட்டர், அப்புறம் 24 to 28 கொடுக்கல, 25 to 28 டயாமீட்டர், அடுத்து 29 to 32, 33 to 36, 37 to 40, 41 to 44. அதுல நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் frequency, diameter தான் x. இப்போ நம்ம இது என்ன டேட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது discrete frequency grouped data. So discrete frequency னா பாருங்க 21 to 24, 24 to 28 ன்னு இருந்தா தான் continuous frequency. இது 21 to 24, அப்புறம் 25 to 28 கொடுத்திருக்காங்க. So discrete frequency grouped data. இந்த டேட்டாக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா ஈக்குவல் டு c into square root of sum of f di square divided by capital N minus sum of f di divided by n the whole power 2. இதுல di என்கிறது xi minus a divided by c. a ங்கிறது assumed mean, c ங்கிறது common divisor. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய discrete frequency grouped datas யூஸ் பண்ணி நம்ம டேபுலர் காலம் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ டயாமீட்டர் அது கிளாஸ் இன்டர்வல்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ci கிளாஸ் இன்டர்வலுக்கு. ஸோ 21 to 24, 25 to 28, 29 to 32, அடுத்த 33 to 36, 37 to 40, 41 to 44. ஸோ இதுக்கு மிட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். இந்த மிட் வேல்யூ தான் xi. ஸோ 21ஐயும் 24ஐயும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி 2ஆல டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 22.5. ஸோ 25 plus 28 divided by 2, 26.5. 29 plus 32 divided by 2, 30.5. 33 plus 36 divided by 2, 34.5. 37 plus 40 divided by 2, 38.5. 41 plus 44 divided by 2, 42.5 வரும். அடுத்தது frequency, அதாவது number of plates தான் frequency. ஸோ 15, 18, 20, 16, 8 and 7. So இந்த frequency ஆட் பண்ணா அதுதான் நமக்கு n, capital N. So n equal to 84. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 84 வரும். அடுத்தது next நம்ம di கண்டுபிடிக்கணும். di பாத்தீங்கன்னா xi minus a divided by c. a ங்கிறது assumed mean, c ங்கிறது common divisor. அப்போ இதுல பாருங்க xi ல தான் நம்ம a கண்டுபிடிக்க முடியும், a அசைன் பண்ண முடியும். அப்போ a ங்கிறது 30.5 இங்க அசைன் பண்ணிருக்கு. சோ எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். 26.5 கூட எடுத்துக்கலாம், இல்ல 34.5 கூட எடுத்துக்கலாம். சோ 30.5 இங்க எடுத்திருக்கு. அடுத்தது காமன் டிவைசர் பாத்தீங்கன்னா 4. அப்ப பாருங்க 22.5 minus 30.5 divided by 4 minus 2 வரும். 26.5 minus 30.5 divided by 4 minus 1. 30.5 minus 30.5 divided by 4 0. 34.5 minus 30.5 divided by 4 1. 38.5 minus 30.5 divided by 4 2. 42.5 minus 30.5 divided by 4 3 வரும். இப்ப d square minus 2 square 4 minus 1 square 1 0 square 0 1 square 1 2 square 4 3 square 9. அடுத்தது f into di. f 15, di பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு minus 2. So 15 into minus 2 minus 30
18 into minus 1 minus 18, 20 into 0 0, 16 into 1 16, 8 into 2 16, 7 into 3 21. அடுத்தது f into di square. f இங்க இருக்கு, di square இங்க இருக்கு. 15 into 4 60, 18 into 1 18, 20 into 0 0, 16 into 1 16, 8 into 4 32, 7 into 9 63. So sigma f into di வேணும். So இத add பண்ணோம்னா நமக்கு 5 வரும். sigma f into di square பாத்தீங்கன்னா 189. இப்போ ஃபார்முலா நம்ம இது வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா sigma equal to c into square root of sum of f di square divided by capital N minus sum of f di by capital N the whole power 2. So sum of f into di 5, sum of f into di square 189, capital N 84, common divisor 4. பாருங்க இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஃபார்முலால c 4 square root of sum of f di square 189 divided by capital N 84 minus sum of f into di, f into di 5 இருக்கு divided by capital N 84 whole power 2. பாருங்க 5 ஸ்கொயர் பண்ணலாம், அதாவது இண்டிவிஜுவலா ஸ்கொயர் எடுக்கலாம், ஸ்கொயர் இல்லனா பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போலாம். சோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போனா இது 25 ஆயிடும். இது 84 ஸ்கொயர், அதாவது 84 into 84. அதே டைம்ல இந்த டேர்ம்ல என்ன பண்ணலாம்னா நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் 84 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So 4 square root of 189 divided by 84 into 84 divided by 84 minus 5 square 25 divided by 84 square 84 into 84. அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க 189 into 84 divided by 84 into 84 minus 25 divided by 84 into 84. அப்புறம் இந்த 4 வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியே. இப்போ 189 into 84, இங்க 84 into 84, இங்க 25 divided by 84 into 84. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே LCM 84 into 84 இருக்கு. அப்ப நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, அதாவது சேமா இருக்கு. அப்ப நியூமரேட்டர்ல அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். So 189 into 84 minus 25. So இங்க மைனஸ் இருந்தா நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய அப்படியே மைனஸ் பண்ணலாம், பிளஸ் இருந்தா அப்படியே பிளஸ் பண்ணிக்கணும். So 4 square root of 189 into 84 minus 25 whole divided by 84 into 84. So 4 square root of, so 84 into 89 minus 25 நமக்கு 15,851 வரும், divided by 84 into 84 84 square எழுதலாம். இப்போ இந்த 84 அதாவது 1 by 84 into 15,851 இருக்கு. இப்போ இந்த 1 by 84 நம்ம பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே எடுத்தோம்னா 1 by 84 வரும். So 1 by 84 into 4 4 divided by 84 வரும். இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார 15,851 இருக்கும். So 15,851க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு பாருங்க 125.9 வரும். So இத 4 ஆல கேன்சல் பண்ணோம்னா 21 டைம்ஸ் வரும் 84. So 1 by 21 into 125.9. இப்போ 125.9 21 ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு 5.99 வரும். So இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். So ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் approximately 5.99. 10th maths exercise 8.1 13th question பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாஸ் பத்தி பார்த்தறலாம். டேட்டாஸ்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ungrouped data, grouped data. grouped dataல continuous frequency data, discrete frequency data இருக்கு. 13th question, அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்க போற 13th question continuous frequency data யூஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். continuous frequency dataனா 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 னு டேட்டாஸ் x வேல்யூஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இந்த continuous frequency datasக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படிங்கறத பாப்போம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலால ungrouped dataக்கு டைரக்ட் மெத்தட், மீன் மெத்தட், assumed mean method, step deviation method னு 4 டைப்ஸ் இருக்கு. grouped datasக்கு standard deviation, direct method, mean method, assumed mean method, step deviation method இருக்கு. நம்ம இந்த step deviation method formula யூஸ் பண்ணி தான் standard deviation கண்டுபிடிக்க போறோம். 13th question,
the time taken by 50 students to complete a 100-meter race are given below. Find its standard deviation. 50 மாணவர்கள் 100 மீட்டர் தூரத்தை கடக்க எடுத்துக்கொண்ட கால அளவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் திட்ட விளக்கம் காண்க. பாருங்க, டைம் டேக்கன் செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைம் டேக்கன் செகண்ட்ஸ்ல எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8.5 to 9.5 6 பேர், 9.5 to 10.5 8 பேர், 10.5 to 11.5 17 பேர், 11.5 to 12.5 10 பேர், 12.5 to 13.5 9 பேர். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல டேட்டாஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா இருக்கு, கிளாஸ் இன்டர்வல்ல இருக்கு. அதாவது 8.5 நிமிஷத்துல இருந்து 9.5 நிமிஷத்துல அந்த 100 மீட்டர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க 6 பேர். அப்ப பாருங்க 9.5ல முடியுது, 9.5ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி 10.5ல முடியுது, 10.5ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இப்படி டேட்டாஸ் கண்டினியூஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டாஸ்க்கு கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி குரூப்டு டேட்டா, அதாவது குரூப் குரூப்பா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. 8.5 to 9.5 6 மெம்பர்ஸ் 6 பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி 9.5 to 10.5 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு குரூப் குரூப்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேட்டாஸ் கண்டினியூஸா இருக்கு. ஸோ இது கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி குரூப்டு டேட்டா. இதுக்கு ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் எஃப் டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் சம் ஆஃப் எஃப் டிஐ பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர். இதுல டிஐக்கு பாத்தீங்கன்னா xi மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை சின்னு வரும். ஏங்கிறது அசியூம்டு மீன், சிங்கிறது காமன் டிவைசர். இப்போ டேபிளர் காலம் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேக்கன் இன் செகண்ட்ஸ் இருக்கு 8.5 to 9.5. ஸோ டைம் டேக்கன் இது கிளாஸ் இன்டர்வல் 8.5 to 9.5, அடுத்து 9.5 to 10.5, 10.5 to 11.5, 11.5 to 12.5, 12.5 to 13.5. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், கிளாஸ் இன்டர்வல் எழுதிட்டு இதுக்கு மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். மிட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8.5ஐயும் 9.5ஐயும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம். ஏன்னா 2 தானே ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ 8.5 பிளஸ் 9.5 டிவைட் பை 2 9. அதே மாதிரி 9.5 பிளஸ் 10.5 டிவைட் பை 2 10. 10.5 பிளஸ் 11.5 டிவைட் பை 2 11. 11.5 பிளஸ் 12.5 டிவைட் பை 2 12. 12.5 பிளஸ் 13.5 டிவைட் பை 2 13. ஸோ இந்த 9 10 11 12 13 இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மிட் வேல்யூ. இதுதான் xi. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுதான் f 6, அடுத்தது 8, அடுத்து நெக்ஸ்ட் 17, அடுத்து நெக்ஸ்ட் 10, அடுத்தது 9. ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டா அதுதான் நம்ம கேபிட்டல் N. ஸோ 6 பிளஸ் 8 பிளஸ் 17 பிளஸ் 10 பிளஸ் 9 50 வரும். ஸோ கேபிட்டல் N ஈக்குவல் டு 50. அடுத்தது நம்ம டிஐ கண்டுபிடிக்கணும். டிஐ ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா xi மைனஸ் ஏ டிவைட் பை சி. xiங்கிறது இந்த மிட் வேல்யூ, ஏங்கிறது இந்த மிட் வேல்யூல ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஸோ சென்டரா இருக்கிறது மிடிலா இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் 11. ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு 11. ஏங்கிறது அசியூம்டு மீன். அடுத்தது காமன் டிவைசர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் காமனா டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 தான் வரும். ஸோ அதனால சி ஈக்குவல் டு 1. இப்போ டிஐ ஈக்குவல் டு xi மைனஸ் ஏ பை சி. அப்போ ஏங்கிறது 11 இல்லையா. ஸோ 9 மைனஸ் 11 டிவைட் பை சி. டிவைட் பை சி 1 தான், அதனால அது டிவைட் பை சி 1 போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ 9 மைனஸ் 11 மைனஸ் 2. அடுத்தது 10 மைனஸ் 11 மைனஸ் 1. அடுத்து 11 மைனஸ் 11 0. அடுத்து 12 மைனஸ் 11 1. அடுத்து 13 மைனஸ் 11 2. இப்போ நெக்ஸ்ட் டிஐ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதாவது டிஐ ஸ்கொயர்னா மைனஸ் 2 ஸ்கொயர் 4, மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் 1, 0 ஸ்கொயர் 0, 1 ஸ்கொயர் 1, 2 ஸ்கொயர் 4. இப்போ டிஐ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் எஃப் இன்டு டிஐ, ஏன்னா ஃபார்முலால வருது எஃப் இன்டு டிஐ, எஃப் இன்டு டிஐ ஸ்கொயர் வருது. இப்போ எஃப் இன்டு டிஐ, எஃப் இங்க இருக்கு 6, டிஐ இங்க மைனஸ் 2 இருக்கு. ஸோ 6 இன்டு
minus 2 minus 12 அடுத்தது 8 into minus 1 minus 8 அடுத்தது 17 into 0 0 அடுத்தது 10 into 1 10 9 into 2 18 so f di நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் so இது minus 12 minus 8 0 10 18 ஆட் பண்ணா நமக்கு 8 வரும் அடுத்தது இதுதான் sum of f di அடுத்தது f di ஸ்கொயர் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம di ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் so இந்த f ஐயும் இந்த di ஸ்கொயரையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் so 6 into 4 24 8 into 1 8 17 into 0 0 10 into 1 10 9 into 4 36 so இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் so sum of f di square நமக்கு ஃபார்முலால தேவைப்படும் so 24 plus 8 plus 0 plus 10 plus 36 ஆட் பண்ணா 78 வரும் so நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலால இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் N 50 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது sum of f di 8 sum of f di square 78 இப்போ ஃபார்முலால இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலால standard deviation formula sigma equal to c into square root of sum of f di square by n minus sum of f di by n the whole square நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் sum of f di 8 sum of f di square 78 n 50 c 1 இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் c 1 அது எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல so square root of sum of f di square 78 இருக்கு so 78 divided by n 50 78 divided by 50 minus sum of f di sum of f di 8 8 divided by n n வந்து 50 இருக்கு so 8 divided by 50 the whole power 2 next நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த 78 divided by 50 இருக்குலையா இத நியூமரேட்டர்ல டினாமினேட்டர்ல 50 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கனா இந்த ஸ்கொயரை பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வரேன்னு வெச்சுக்கோங்க 8 ஸ்கொயர் ஆகும் இது 50 ஸ்கொயர் ஆகும் சோ இங்கேயும் 50 ஸ்கொயர் இங்கேயும் 50 ஸ்கொயர் இருந்ததுனா இத சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 78 divided by 50 into numerator denominator 50 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் சோ 50 divided by 50 இந்த மைனஸ் சிம்பல் 8 ஸ்கொயர் 64 50 ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் 50 ஸ்கொயர்னு இப்ப நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 78 into 50 3900 வரும் divided by 50 into 50 அப்படியே இருக்கட்டும் இல்ல 50 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் minus 64 divided by 50 ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3900 divided by 50 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் minus 64 divided by 50 ஸ்கொயர் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் LCM 50 ஸ்கொயர் எடுக்கலாம் பாருங்க 50 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 50 ஸ்கொயர் LCM சோ ரெண்டுக்குமே சேம் LCM இருக்குறதுனால நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேர்மை அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் 3900 minus 64 சோ 3900 minus 64 நமக்கு 3836 கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 3836 divided by 50 ஸ்கொயர் இருந்தது அது எப்படி எழுதலாம்னா 1 by 50 ஸ்கொயர் into 3836 னு எழுதலாம் அப்ப இந்த 1 by 50 ஸ்கொயரை நம்ம ரூட்டுக்கு வெளியில எடுக்கலாம் ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்தோம்னா 1 by 50 னு வெளியே வரும் ஏன்னா இது ஸ்கொயர் போய்டும் அதாவது 1 ஸ்கொயர் divided by 50 ஸ்கொயர் 1 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியே எடுக்கும்போது 1 வரும் அதே மாதிரி 50 ஸ்கொயர் வெளியில எடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது 50 வரும் சோ 1 by 50 இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே தான் இருக்கும் சோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3836 இப்ப 3836 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா 61.93 வரும் சோ இந்த 1 divided by 50 அப்படியே தான் இருக்கும் சோ 61.93 50 ஆல டிவைட் பண்ணா 1.2386 னு கிடைக்கும் சோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் approximately 1.24 அதாவது 2 டெசிமலை கன்வர்ட் பண்றோம் சோ இங்க 5 க்கு மேல இருந்ததுனா ஒரு நம்பரை இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ 23 ன்றது 24 ஆயிடும் ஏன்னா இங்க 8 இருக்கு சோ 1.24 10th maths exercise 8.1 14th question for a group of 100 candidates the mean and standard deviation of their marks were found to be 60 and 15 respectively later on it was found that the scores 45 and 72 were wrongly entered as 40 and 27 find the correct mean and standard deviation 100 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவில்
அவர்கள் எடுத்த மதிப்பெண்களின் சராசரி மற்றும் திட்ட விளக்கமானது முறையே 60 மற்றும் 15 ஆகும். பின்னர் 45 மற்றும் 72 என்ற இரு மதிப்பெண்களுக்கு பதிலாக 40 மற்றும் 27 என்று தவறாக பதிவு செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. அவற்றை சரி செய்தால் கிடைக்கப்பெறும் புதிய தரவின் சராசரியும் திட்ட விளக்கமும் காண்க. 100 கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட மார்க்குக்கு மீன் பார்த்தீங்கன்னா 60, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 15. பட் இந்த மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் தப்பு. ஏன்னா 45 என்ட்ரி பண்ண வேண்டிய இடத்துல 40 என்ட்ரி பண்ணிட்டாங்க, 72 என்ட்ரி பண்ண வேண்டிய இடத்துல 27 என்ட்ரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம கரெக்டான மீன் அண்டு கரெக்டான ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொடுத்துருக்கக்கூடிய மீனை யூஸ் பண்ணி மீனோட ஃபார்முலால சிக்மா எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். சிக்மா எக்ஸை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த ராங்கான என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, அந்த ராங்கான என்ட்ரியை நாம் சப்ராக்ட் பண்ணிடணும், கழிச்சிடணும். அப்புறம் கரெக்டான என்ட்ரியை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மீன் கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் யூஸ் பண்ணி சிக்மா ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ராங்கான ஆன்சரை சப்ராக்ட் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சரை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு கரெக்டான ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் 100, அதுதான் n. இப்போ மீன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 60, ஸோ அது எக்ஸ் பார். அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா, அது 15. அடுத்து பாருங்க, கரெக்ட் ஸ்கோர் என்னது பார்த்தீங்கன்னா 45 and 72. ராங் ஸ்கோர் என்னது 40 and 27. இப்போ நம்ம மீனுக்கு ஃபார்முலா பாருங்க, எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ்ஐ பை என். ஸோ எக்ஸ் பார்ங்கிறது என்ன கிடைச்சிருக்கு, கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க 60 ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ்ஐ அப்படியே இருக்கட்டும் என் 100. பாருங்க 60 ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ்ஐ பை 100. இந்த 100 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிடலாம். அப்போ 60 into 100 ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ்ஐ. இப்போ 60ஐயும் 100ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 6000 கிடைக்கும். ஸோ சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு 600. இப்போ நம்ம சிக்மா எக்ஸ்ஐ 600 இருக்கு இல்லையா, இதுல ராங் ஸ்கோரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிடணும், கரெக்ட் ஸ்கோரை ஆட் பண்ணணும். இப்போ பாருங்க, சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு 6000 பிளஸ் 40, அதாவது கரெக்ட் ஸ்கோர் ஆட் பண்ணிட்டு ராங் ஸ்கோரை சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கரெக்ட் ஸ்கோர் என்னது 45 and 72. ராங் ஸ்கோர் என்னது 40 and 27, அது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6050 வரும். இதுதான் சிக்மா எக்ஸ்ஐ. இந்த சிக்மா எக்ஸ்ஐக்கு கரெக்ட் மீன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு கரெக்டட் சிக்மா எக்ஸ்ஐ டிவைடட் பை என். அப்போ கரெக்டட் சிக்மா எக்ஸ்ஐ என்னது பாருங்க 6050, அதாவது 6050 டிவைடட் பை என்னங்கிறது 100. ஸோ டிவைட் பண்ணா நமக்கு 60.50 கிடைச்சிருக்கு எக்ஸ். இதுதான் கரெக்டான மீன். அடுத்தது இதே மாதிரி தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். பாருங்க, கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம். அது ஃபார்முலா பாருங்க, இது டைரக்ட் மெத்தட். ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் மைனஸ் சம் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர். இதுல பாருங்க, சிக்மா அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 15 ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர், அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், டிவைடட் பை என் 100 மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ்ஐ பை என்னங்கிறது 60, அதுவும் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது மீன். ஸோ மீன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 60 ஸ்கொயர். பாருங்க 15 ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் பை 100, அது அப்படியே இருக்கட்டும், மைனஸ் 60 ஸ்கொயர் 3600 வரும், 60 into 60. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணலாம். ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும். இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 15 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு, இது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டேர்ம் மட்டும் வரும். ஸோ சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 100 மைனஸ் 3600. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் 3600 ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டாடுவோம். அதே சமயத்தில் 15 ஸ்கொயர் நமக்கு 225 வரும். ஸோ 225 இந்த மைனஸ் 3600 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது ஈக்குவல்ட்டுக்கு பிளஸ் 3600 வரும். அப்புறம் இந்த டிவிஷன்ல இருக்கக்கூடிய 100 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆயிரும். ஸோ 225 பிளஸ் 3600 இன்ட்டு 100 ஈக்குவல் டு
sigma xi square. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்க 3600 plus 225 3825 வரும். 100 ஓட மல்டிப்ளை பண்றோம் ஈக்குவல் டு சிக்மா xi ஸ்கொயர். இப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு பாருங்க 3,82,500 வரும். இதுதான் சிக்மா xi ஸ்கொயர். இப்போ இந்த சிக்மா xi ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணி பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ராங் ஆன்சரை சப்ராக்ட் பண்ணோம், கரெக்ட் ஆன்சரை ஆட் பண்ணோம். ஸோ இங்க சிக்மா xi ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒவ்வொரு டைமையும் ஸ்கொயர் பண்ணி தான் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம், ஸ்கொயர் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும். அப்போ சிக்மா xi ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3,82,500. அதுல நம்ம ராங் ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணி தான் சப்ராக்ட் பண்ணோம், ஏன்னா xi ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா. சரி, 3,82,500 மைனஸ் 40 ஸ்கொயர் மைனஸ் 27 ஸ்கொயர், கரெக்ட் ஆன்சரை ஆட் பண்ணணும், பிளஸ் 45 ஸ்கொயர் பிளஸ் 72 ஸ்கொயர். பாருங்க 40 ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன வரும்னா 1600 வரும். ஸோ 3,82,500 மைனஸ் 1600 மைனஸ் 27 ஸ்கொயர் 729. அடுத்தது 45 ஸ்கொயர் 2025, 72 ஸ்கொயர் 5184. பாருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 3,87,380 வரும். ஸோ இது சிம்பிள் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தான், அதனால அந்த ஸ்டெப்லாம் இங்க போடல. ஸோ சிக்மா xi ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 3,87,380 வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அப்போ சிக்மா ஈக்குவல் டு, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா xi ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n மைனஸ் சிக்மா xi பை n த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n என்னன்னு வந்திருக்கு பாருங்க நமக்கு 3,87,380 டிவைடட் பை nன்றது 100 மைனஸ் சிக்மா xi பை nங்கிறது 60.5. அதுதான் நம்ம கரெக்ட் மீன் இது, ஏன்னா இந்த கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்க கரெக்ட் மீன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ 60.5 த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ 60.5 ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா, அதாவது 60.50 இன்ட்டு 60.50 என்ன வரும்னா 3660.25 வரும். ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா கடைசியில இருந்து 2 டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3873.80 மைனஸ் இது ஸ்கொயர் பண்ணா 3660.25. ஸோ இது சிம்பிள் சப்ராக்ஷன் தான். இது சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 230.55 வரும். ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 14.61 வரும். ஸோ பாருங்க கொஸ்டின்ல கேட்டபடி கரெக்டட் மீன் 60.5, corrected standard deviation 14.61. 10th maths exercise 8.1 15th question. The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of these are 2, 4, 10, 12 and 14, then find the remaining 2 observations. 7 தரவு புள்ளிகளின் சராசரி மற்றும் விலக்க வர்க்க சராசரி முறையே 8 மற்றும் 16 ஆகும். அதில் 5 தரவு புள்ளிகள் 2, 4, 10, 12 மற்றும் 14 எனில் மீதமுள்ள 2 தரவு புள்ளிகளை கண்டறிக. இதுல பாத்தீங்கன்னா மீன் கொடுத்திருக்காங்க 8ன்னு, வேரியன்ஸ் 16 கொடுத்திருக்காங்க, 5 டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஆனா டோட்டலா 7 டேட்டாஸ். இந்த 7 டேட்டாஸ்ல 2 டேட்டாஸ் தெரியாது, அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மீனோட ஃபார்முலால கொடுத்திருக்கக்கூடிய மீன் 8 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வேரியன்ஸோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி வேரியன்ஸ்க்கு உண்டான வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா 16, அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 and 2 நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி a b வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் 7, அதுதான் n. அடுத்தது மீன் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 8 கொடுத்திருக்காங்க, அதுதான் x bar. ஸோ x bar equal to 8. வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் பண்ணா வேரியன்ஸ். ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 16 கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து பாருங்க அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 2, 4, 10, 12 and 14. ஆனா டோட்டலா 7 அப்சர்வேஷன்ஸ், 5 அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அந்த 2 அப்சர்வேஷன்ஸ் தெரியாத அப்சர்வேஷனை a, b ன்னு நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ பாருங்க மீனோட ஃபார்முலா x bar equal to sum of xi divided by n. Sum of xi அப்படினாக்க 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 plus a plus b divided by n ங்கிறது இங்க 7. மீன் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல 8. So 8 equal to 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 plus a plus b divided by 7. இப்போ நம்ம நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய 7 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிடலாம். So 8 into 7 equal to 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 42 வரும் plus a plus b அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது 42 நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு வரலாம். 8 into 7 56. இந்த 42 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு வரலாம். So 42 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு வந்தோம்னா 56 minus 42 equal to ரைட் ஹேண்ட் சைடுல a plus b அப்படியே இருக்கும். அதாவது plus 42 இந்த பக்கம் வந்தா minus 42. 56ல 42 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு 14 வரும். So 14 equal to a plus b. So a plus b equal to 14. இது ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேரியன்ஸ், அதாவது வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சிக்மா ஸ்கொயர், அதாவது sum of xi square divided by n minus sum of xi by n the whole square. இந்த வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா. இதுல பாருங்க தி அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 2 4 10 12 14 a, b ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒவ்வொன்றையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஏன் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க சிக்மா xi ஸ்கொயர் பை n இருக்கு. அப்போ xi அப்படிங்கும்போது 2 ஸ்கொயர் plus 4 ஸ்கொயர் plus 10 ஸ்கொயர் plus 12 ஸ்கொயர் plus 14 ஸ்கொயர் plus a ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர் divided by n. சிக்மாக்கு என்ன கொடுத்திருந்தாங்க क्वेश्चनல, வேரியன்ஸ் 16. அடுத்தது சிக்மா xi by n, அதாவது மீன், அது என்ன கொடுத்திருந்தாங்க 8. சோ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால 8 ஸ்கொயர். அடுத்தது ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பாருங்க 7 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு போயிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி 8 ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் 64. சோ minus 64 ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு வந்துறணும். சோ 16 plus 64, அதுக்கப்புறம் 7 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு போகணும். அப்போ 16 plus 64 into 7. அடுத்து நியூமரேட்டர்ல 2 ஸ்கொயர் 4 4 ஸ்கொயர் 16 10 ஸ்கொயர் 100 12 ஸ்கொயர் 144 14 ஸ்கொயர் 196, அப்புறம் a ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம். இப்போ ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா 16 plus 64 80 வரும். So 7 into 80 equal to, so 4 plus 16 plus 100 plus 144 plus 196 நமக்கு 460 வரும் plus a ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் 7ஐயும் 80ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 516 வரும் 60 வரும். So 560 equal to 460 plus a ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர். So இந்த 460 equal to லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொண்டு வரலாம். So 560 இந்த plus 460 left hand side இருந்தனா minus 460 equal to a square plus b square. So 560 ல 460 subtract பண்ணா 100 வரும். So a square plus b square equal to 100. இது equation 2 நான் சேவ் பண்ணிக்கலாம். First equation a plus b equal to 14. Second equation பாத்தீங்கன்னா a square plus b square equal to 100. நம்ம இப்போ first equation எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல b மாத்திரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கட்டும், இந்த பிளஸ் a ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போலாம், மைனஸ் a ஆயிடும். சோ b equal to 14 minus a. இப்போ இந்த b equal to 14 minus a, அதாவது b க்கு என்ன வேல்யூ 14 minus a, அத இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல b இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்க சப்ஸ்டிட்யூட் b equal to 14 minus a in equation number 2. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம். a square plus b square equal to 100. சோ இதுல b இங்க இருக்கு செகண்ட் டேர்மா. So b square இருக்கு. So b எடுத்துட்டு நம்ம 14 minus a வை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். அப்போ 14 minus a whole square ஆயிடும். பாருங்க a square plus 14 minus a whole square equal to 100. இது a minus b whole square ஃபார்முலாக்கு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். a ங்கிறது 14, b ங்கிறது a. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் a square அப்படியே எழுதிக்கலாம். plus a square னா 14 square வரும், plus b square னா a square minus 2 into ab, அப்பனா 2 into 14 into a equal to 100. அடுத்தது further simplification பாருங்க. a square plus 14 square 196 வரும், plus இந்த a square அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த 2வையும் 14ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா 28 வரும். 28 into a 28a, so minus 28a equal to 100. so இதுல இங்க ஒரு a square இருக்கு, இங்க ஒரு a square இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகணும் 2a square ஆயிடும்.
அடுத்தது minus 28a இங்க plus 196 இந்த 100 left hand side கொண்டு வருவோம் plus 100 left hand side வந்துச்சுன்னா minus 100 ஆயிரும் equal to 0. So 196ல 100 subtract பண்ணா 96 வரும். So 2a square minus 28a plus 96 equal to 100. பாருங்க இங்க 2 இருக்கு 28 இருக்கு 96 இருக்கு. So எல்லாமே 2 ஓட மல்டிபிள்ஸா இருக்கு. So அதனால எல்லா டேர்ம்ஸையும் 2 ஓட டிவைட் பண்ணலாம். அது மாத்திரம் இல்லாம ரெண்டு பக்கமும் டிவைட் பண்ணணும். So divided by 2 on both sides. அப்ப 2a square divided by 2 என்ன ஆகும் 2 cancel ஆயிரும் a square மாத்திரம் வரும். So a square அடுத்தது minus 28 divided by 2 அப்படிங்கும்போது 14 வரும். இந்த a அப்படி எழுதிக்கலாம். அடுத்தது plus 96 divided by 2 96 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 48 வரும் equal to 0 divided by 2 0 தான் வரும். பாருங்க a square minus 14a plus 48 equal to 0 இருக்கு. So 48 ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா 48 வரணும். அதே ரெண்டு நம்பரை ஆடோ இல்ல சப்ராக்டோ பண்ணா minus 14 வரணும். அப்ப பாருங்க minus 6 minus 8 minus 6 minus 8 plus 48 வரும். minus 6ஐயும் minus 8ஐயும் ஆட் பண்ணா minus 14 வரும். இந்த minus 14a வை minus 6a minus 8a ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். இப்ப பாருங்க a ஸ்கொயருக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் எதுவுமே இல்ல, அதாவது 1 தான் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருந்தா நம்ம டைரக்டாவே a minus 6 a minus 8 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சோ a minus 6 into a minus 8 equal to 0. அப்ப பாருங்க first term equal to 0 அப்புறம் second term equal to 0 ன்னு அசைன் பண்ணலாம். அப்ப பாருங்க a minus 6 equal to 0 இந்த first term மட்டும். அப்போ a வேணும்னா இந்த minus 6 ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போலாம். சோ minus 6 ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனுச்சுனா plus 6 ஆயிடும். சோ a equal to 6. அடுத்தது a minus 8 equal to 0. அப்போ minus 8 equal to ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனுச்சுனா plus 8 ஆயிடும். சோ a equal to 8. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதாவது a ஓட வேல்யூ 6 and 8. ஃபர்ஸ்ட் a க்கு 6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சோ a equal to 6 in b equal to 14 minus a. சோ இதுல a வர இடத்துல 6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சோ b equal to 14 minus a. சோ இந்த a எடுத்துட்டு 6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். சோ b equal to 14 minus 6. 14ல 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 8 வரும். சோ b யோட வேல்யூ 8. அடுத்தது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் a க்கு 6 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது 8 இருக்கு. சோ சப்ஸ்டிட்யூட் a equal to 8 in b equal to 14 minus a. இதுல அப்போ a இருக்கிற இடத்துல நாம 8 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். அதாவது எங்க a வருதோ. சோ b equal to 14 minus a. சோ a எடுத்துட்டு நம்ம 8 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா b equal to 14 minus 8. 14ல 8 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 6 வரும். இப்போ பாருங்க a ஓட வேல்யூ 6 and 8, b ஓட வேல்யூ 8 and 6.